بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ احباب ذی وقار، اسلام اور رب کا قرآن ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ اور درد پر صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک جا بجا جگہ جگہ صبر کرنے والوں کی عظمت، رفعت، صبر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تم کو ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، چیزوں کی کمی سے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، مگر جو اس آزمائش پر پورا اترے، جو اس آزمائش پر پورا اترے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والے کو اللہ جو اجر عطا کرے گا بلا حساب عطا کرے گا۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے عطا کر دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر ہی آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بلا شبہ بے شک ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہ میں نے چند آیات مقدسات پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بکثرت آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ جو صبر کا حکم جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان یعنی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ دونوں زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں تیرے خلاف دلیل ہے۔ اور سب لوگ اپنے آپ کو کام میں لگاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں یا ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی حدیث پاک کے اندر بھی جو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تیرے لیے روشنی ہے۔ اور دوسرے مقام پر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ کچھ انصار نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سوال کیا، تو آقا علیہ السلام
نے उनको अता फरमा दिया। उन्होंने फिर सवाल किया, फिर आका ने अता कर दिया, फिर सवाल किया, फिर मेरे नबी ने अता कर दिया, हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम के पास जो माल मौजूद था वो खत्म हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सवाल करने से बचना चाहे तो अल्लाह उसको बचा लेता है, जो अल्लाह ताला से गिना तलब करे अल्लाह उसे गनी करता है, और जो सब्र इख्तियार करता है इसको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाता है, और सब्र से ज्यादा बेहतर और अच्छा अतिया किसी को नहीं दिया गया। अल्लाह ने जिसको सब्र अता कर दिया, बेहतरीन अल्लाह की बारगाह से जो तोहफा है वो सब्र का तोहफा है। और फिर आगे आका अलैहिस्सलाम ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमानदार का सारा मुआमला ही अजीब है, उसका सारे का सारा निजाम और मुआमला अजीब है, उसका सारा मुआमला भलाई है। यह चीज सिर्फ ईमानदार को हासिल है। अगर उसे खुशहाली मुयस्सर आए अल्लाह का शुक्र अदा करता है, खुशहाली मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और ये इसलिए कि बेहतर है, अगर तकलीफ, तंगदस्ती, परेशानी और मुसीबत आ जाए तो फिर वो सब्र करता है, और ये जो सब्र करना है ये उसके लिए बेहतर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून हाजिर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बारगाह में हाजिर, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बीमारी है। उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे इस बीमारी से निजात अता कर दे, शिफा अता कर दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है, अगर तू इस बीमारी पर सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है, नहीं तो इस बीमारी से निजात मिल जाएगी, मैं दुआ करता हूं। और तर्ज के, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बीमारी पर सब्र कर लूंगी, हाँ जब मुझे ये दौरा पड़ता है मैं बेपर्दा हो जाती हूं, अल्लाह से दुआ करें कि मेरा पर्दा बेपर्दगी ना हो, पर्दा कायम रह जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए फिर पर्दे के कायम रहने की दुआ की। तो सब्र के बदले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत से जन्नत का वादा फरमाया है। तो इसीलिए हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम एक औरत के पास से गुजरे, वो कब्र के पास रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से डर और सब्र कर, क्योंकि उसने नबी अलैहिस्सलाम को पहचाना नहीं, वो जानती नहीं थी, नाम सुना था बस। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी अपना नाम लेकर उसको इरशाद नहीं फरमाया था, बस एक नसीहत और वसीयत फरमाई थी। अब उस औरत ने अर्ज की कि मुझसे हट, जो मुसीबत मुझे पहुंची है अगर तुझे पहुंचती तो फिर मैं तुझसे पूछती। आज जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, लोगों ने उस औरत को कहा कि आपने जिसको ये जुमले कहे हैं वो तो अल्लाह के नबी थे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हुजूर सैयद आलम थे। वो औरत बड़ी परेशान हुई कि मैंने किस हस्ती की बारगाह में ये जुमले कह दिए। दौड़ के आका अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश हुई। नबी अलैहिस्सलाम हाजिर थे। अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने पहचाना नहीं, लेकिन अब मैं सब्र करूंगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र वो है जो इब्तदाई मुसीबत में कर लिया जाए। सब्र क्या है? इब्तदाई मुसीबत पर कर लिया जाए। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है
میرے اس ایماندار بندے کی جزا صرف جنت ہے، میرے اس ایماندار بندے کی جزا صرف اور صرف جنت ہے، جس کے دنیا میں سب سے پیارے کو لے لوں اور اس پر وہ صبر کر لے، اس کے سب سے پیاری چیز میں لے لوں اور وہ صبر کرے، یعنی اس سے اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے اور وہ صبر کرے، کوئی بھی دنیا کی پیاری چیز اللہ فرماتا میں اس سے لے لوں اور پھر وہ صبر کرے، اللہ فرماتا میرے اس بندے کی جزا صرف اور صرف جنت ہے، جنت سے سوا اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔